हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमित एजुकेशन। आज आम ए भिडियो तुम प्लस टू एमआल ओडियार समुच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द को डिस्कसन करवा। तो यार अर्थ हूँ सबू ध्वनि रे शुणा सामान भाया लगुए हेले अर्थ विभिन्न प्रकार थाए। ताहले जे गोटा एग्जाम इम्पोर्टान्स से मार्किंग कराहेब मन देखी देखुदेवी। ताहले चलतु स्टार्ट करवा। शब्द एवं अर्थ अंश अंश भाग अंश आउरी गोटे अंश हो गले हो कांध। अंश जदि तालव्य स अच्छी हेले सेटा हो भाग एवं दंत स अच्छी हेले सेटा हो कांध। एटा भी गोटे इम्पोर्टान्ट गोटे एग्जाम है एटा को मन रखिबो। तापरे अनिल पवन अनिल जहाँ नील नुहे अनिल जदि न हर्षेकार अच्छी हेले हो पवन आउ न दीर्घकार जदि अच्छी ताहले हो जहाँ नील नुहे जोटा कि रंगहीन। नेक्स्ट असन क्षेपण दंतस थिले एवं असन जदि तालव्यास अच्छी हेले सेटा होउची भोजन। नेक्स्ट असी जोटा कि होची खंडा बा खड़ग दंतस से जदि अच्छी सरे दंतस जदि हर्षे मात्रा अच्छी ताहले खंडा किंबा खड़ग हो। असी जदि दीर्घकार मात्रा अच्छी सेटा हो संख्या विशेष। नेक्स्ट असुर दानव दंतस्वर जदि हर्षकार लगी सेटा हो दानव जोटा कि राक्षस। असुर जदि तालव्य स्वर जदि दीर्घकार मात्रा अच्छी ताहले हो भीरु जोटा कि डरुआ। नेक्स्ट एटा भी गोटे इम्पोर्टान्ट अटे। नेक्स्ट अबीर अबीर अर्थ हूँ बर जदि हर्षेकार लगी सेटा हो फगु जोटा कि आम खेलु होली रे। आउ जदि अबीर दीर्घकार मात्रा अच्छी से हम जी वीर नुहे भीरु माने जी डरुआ भीरु। नेक्स्ट अलिक ललाट देश अलिक मिथ्या जदि हर्षेकार मात्रा अच्छी सेटा हो ललाट देश एवं ली रे जदि दीर्घकार मात्रा आसूची हेले हो मिथ्या जोटा कि मिछ। नेक्स्ट आभास आभास जदि दंतस अच्छी सेटा हो सूचना किंबा इंगित। नस जदि मूर्धन्यस अच्छी सेटा हो भाषण। आयत तार अर्थ हूँ विस्तृत प्रसारित आयतर अर्थ हूँ विस्तृत किंबा प्रसारित। आयत्त आयत्त तत्व जदि आसी जाउची सेटा हो नियंत्रित किंबा बसीभूत अधीन निज अधीन रे करिबा। एटा भी गोटे इम्पोर्टान्ट अटे। नेक्स्ट ईश जदि दीर्घई आउ तालव्यस अच्छी ताहले हो ईश्वर किंबा प्रभु आउ दीर्घई थाई कि जदि मूर्धन्यस अच्छी ईश ताहले हो लंगलर दंड जोटा कि तल भाग थाए। एटा भी गोटे इम्पोर्टान्ट अटे एग्जाम रे एंती सबू आसे। नेक्स्ट रंग काली लर जदि हर्षेकार मात्रा अच्छी हेले हो कला रंग जदि काली दीर्घकार मात्रा अच्छी हेले सेटा हो देवी। नेक्स्ट काश धला फूल युक्त तृण काश तंडी फूल जोटा कि कहुए रास्ता कड़े सेटा फुटी थाए। आउ से जदि तालव्यास अच्छी हेले हो सेटा काश तंडी फूल हेले जदि दंत्यास हूँ काश तो सेटा हो श्वास जंतर एक रोग जोटा कि काश होता है श्वास पीड़ित लोगों को जमती काश होता है सही रोग काश दंत सही गली। कूल कूल हर्षकार जदि अच्छी हो वंश एवं दीर्घकार मात्रा लगी हो नदी तट नदीर कूल कहुए जमती सेटा होटा भी गोटे इम्पोर्टान्ट अटे। नेक्स्ट कूट कूटर अर्थ हूँ पर्वत शृंग बा दुर्ग हर्षकार जदि अच्छी करे तो सेटा हो कूट आउ दीर्घकार मात्रा जदि कूटरे अच्छी हेले माया किंबा कपट जोटा कि छंद कपट माया ये सबू हो। नेक्स्ट कुजन मंद लोक कुजन पक्षीर काकली तो हर्षकार मात्रा जदि अच्छी करे हर्ष कुजन जदि अच्छी सेटा हो मंद लोक जन बेले होचंती लोक
ତ ମନ୍ଦ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କରେ ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପକ୍ଷୀର କାକଳି। ନେକ୍ସଟ କେଶର ତାଳବ୍ୟାସ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କେଶର ଅଛି ଦନ୍ତ୍ୟସ। ତ କେଶର ପ୍ରଥମ କେଶର ଯେଉଁଟା ତାଳବ୍ୟାସ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେଶର ଦୃଶ ଅଂଶ। ତ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ବି କେଶର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କେଶର ଦନ୍ତସ ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ସିଂହ ବା ଘୋଡ଼ା ବେକରେ ଥିବା କେଶଗୁଚ୍ଛ। ସିଂହ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାର ଯଦି ବେକରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଚୁଟି ସବୁ ଥାଏ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କେଶଗୁଚ୍ଛ। ସେଇଟା ହେଉଛି କେଶର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କୋଟି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା, ଟରେ ହର୍ଷେଇକାର ଯଦି ଅଛି ମାତ୍ରା ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ କୋଟି ଦୀର୍ଘେଇକାର ମାତ୍ରା ଯଦି ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅଗ୍ରଭାଗ ବା ଶୀର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ 2 ମାଇଲ, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଲ ହିସାବରେ ହିସାବ କରାଯାଏ ଆଗକୁ। ତ ଆଉ ଯଦି ତାଲବ୍ୟାସ ଅଛି ହେଲେ ଅଭିଧାନ କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଭଣ୍ଡାର। କୃତି କୃତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ରଚନା ସମ୍ଭାର। ଯଦି ତରେ ହର୍ଷେଇକାର ଲାଗୁଛି ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି ସଫଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ। କୃତି ଯଦି ତରେ ଦୀର୍ଘେକାର ମାତ୍ରା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷ। ଗାଢ଼ ଗାଢ଼ କହିଲେ ହେଉଛି ଗାତ ଏବଂ ଗା ଅଢ଼ ଆଉ ଅଢ଼ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦୃଢ଼ ନିବିଡ଼, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଗିରିଶ ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ଏବଂ ଗିରିଶ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗିରିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁଟା। ତ ଗିରିଶ ଯଦି ହର୍ଷେଇକାର ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ହେଲେ ଯଦି ଗିରିଶ ରରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘେଇକାର ମାତ୍ରା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପର୍ବତ। ନେକ୍ସଟ ଗୁଣୀ ଯେଉଁଟାକି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଅଣରେ ହର୍ଷେଇକାର ହେଇଗଲେ ହୋଇଯାଉଛି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା। ଗୁଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣବାନ, ଅଣରେ ଦୀର୍ଘେଇକାର ମାତ୍ରା ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଗୁଣବାନ। ଚିର ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ଗାଈର ଚିର ଏବଂ ଚିର ଯେଉଁଟାକି ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର। ହର୍ଷେଇକାର ଲାଗିଲେ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଯେଉଁଟା ଗାଈର ଚିର ଏବଂ ଦୀର୍ଘେଇକାର ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଚୁଡ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଧାନରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଚୁଡ଼ା। ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ମୁଣ୍ଡି ମରା ହୁଏ। ତ ଚୁଡ଼ା ଚରେ ହର୍ଷକାର ଲାଗିଲେ ହେଇଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ। ନେକ୍ସଟ ଯବ, ଯବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଗ ଏବଂ ବର୍ଗ୍ୟଜ ଆଉ ଅବର୍ଗ୍ୟଜର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ଗ୍ୟଜ ଯଦି ଲାଗିଲା ହେଲେ ହେଇଯିବ ଜ ଧାନ, ଯେଉଁଟାକି ପୂଜାରେ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ମକ ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମ୍ବର ଆଉ ଯମକ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଏଇଟା ବି ବର୍ଗ୍ୟଜ ଏବଂ ଅବର୍ଗ୍ୟଜର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଗ ଯେଉଁଟାକି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ ଜାଗ ଯେଉଁଟାକି ଯଜ୍ଞ। ବର୍ଗ୍ୟଜ ଥିଲେ ହେଇଯାଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଯେଉଁଟାକି ସଜାଗ ହେବା ଏବଂ ଜାଗ ଥିଲେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଟାକି ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଜାତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଜାତ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଜରେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଜାତ ବର୍ଗ୍ୟଜ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଶିଶୁ ତାକୁ ଜାତ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଜାତ ଯେଉଁଟାକି ଅବର୍ଗ୍ୟଜ ଅଛି ଯାତ୍ରା ବା ଉତ୍ସବ ହେବ। ଜୁଇ ଯେଉଁଟାକି ଜରେ ହର୍ଷକାର ଲାଗିଥିଲେ ହେଇଯିବ ଚିତାନଳ ଏବଂ ଅବର୍ଗ୍ୟଜରେ ହର୍ଷକାର ଲାଗିଥିଲେ ହେଇଯିବ ଏକ ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ ତରଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତରଣୀ ଅଣରେ ହର୍ଷେକାର ଅଛି ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତରଣୀ ଅଣରେ ଦୀର୍ଘେଇକାର ଥିଲେ ହେଇଯିବ ନୌକା। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦିବସ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଯଦି ହର୍ଷେଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଦିବସ ଆଉ ଦୀର୍ଘେଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକି ହାତୀ
ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକି ଚାରିପଟେ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକି ହର୍ଷେଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହାତୀ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘେଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗ ହୋଇଯିବ, ଚାରିପଟେ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗ ହୋଇଯିବ। ନାଶ ଧ୍ୱଂସ, ନାଶ ଧୂଆଁପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ନାଶ ମାନେ ତାଳବ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ନାଶ ଦନ୍ତ ସ ଅଛି ହେଲେ ଧୂଆଁପତ୍ର ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୀତି କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ, ହର୍ଷେଇକାର ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘେଇକାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ତାପରେ ନିଧନ ଯେଉଁଟାର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ହତ୍ୟା, ନରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ନିଧନ ଏବଂ ନିର୍ଧନ, ନିର୍ଧନ କହିଲେ ହେଉଛି ଗରିବ ବା ଧନ ଶୂନ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ହେବ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିବାର ବାରଣ, ନିବାର ତୃଣ ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ, ନିବାର ନରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ହେଲେ ବାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାରଣ କରୁ, ନିବାର, ନିବାର କହିଲେ ତୃଣ ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଧାନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ବିଶେଷ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପଟ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତ୍ର, ପରଦା ଯେଉଁଟାକି ପିନ୍ଧା ହୁଏ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ପଟ୍ଟ ଟଟଟ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଳିଆ ଅଛି। ପରସ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ପରଧନ, ଅନ୍ୟର ଧନ, ପରସ୍ୱ, ପରସ୍ୱ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଓ ଫଲା ଲାଗିଛି ହେଲେ ପରଧନ ହେବ, ପରସ୍ୱ ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଓ ଫଲା ଲାଗିଛି ହେଲେ ପରିଦିନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପରି ଯେଉଁଟାକି ଭଳି ତୁଲ୍ୟ, ପରି ରରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ହେଲେ ଭଳି ତୁଲ୍ୟ, ପରି ଦୀର୍ଘେଇକାର ଅଛି ହେଲେ ଅପ୍ସରା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପୁର, ଗ୍ରାମ ନଗର ଗୃହ, ପୁର ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ନଗର ଗୃହ, ହର୍ଷଉକାର ଥିଲେ ଏବଂ ପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାର ଅଛି ହେଲେ ପିଠା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଠା ମଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁଟା ପୁର ଭରା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଠାର ପୁର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାବନୀ, ପାବନୀ ହେଉଛି ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଥିପାଇଁ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲେ ହର୍ଷେଇକାର ଥିଲେ ଏବଂ ପାବନୀ ଦୀର୍ଘେଇକାର ଅଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପବିତ୍ରକାରିଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ପାବନୀ ଥିଲେ ପବିତ୍ରକାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପିତ, ପିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଦୀର୍ଘେଇକାର ଅଛି ହେଲେ, ଆଉ ପିତ୍ତ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ଆଉ ତତତ୍ତ ଅଛି ହେଲେ ଶରୀରର ଧାତୁ ବିଶେଷ, ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ଥାଏ ତାହାର ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ବଳି ଳରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘେଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ଉତ୍ସର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରାଣର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରାଜାର ନାମ, ଆଉ ବଳି ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘେଇକାର ଥିଲେ ବଳଶାଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ବଳବାନ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ବାଲିଶ, ବାଲିଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ, ଯଦି ଅଳରେ ହର୍ଷେଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୂର୍ଖ। ଆଉ ବାଳିଶ, ବାଳିଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାରୀ ରତ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ। ବିଶଦ ଯିଏ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ବରେ ହର୍ଷେ ବି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦ, ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଯଦି ଆସିଯାଉଛି ବିଶଦରେ ସେ ହେଇଯିବ ଯିଏ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ବିଶଦ ଯେଉଁଟାକି ବରେ ହର୍ଷେଇକାର ମାତ୍ରା ଯଦି ଆସୁଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିମ୍ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ବିଷ ଯେଉଁଟାକି ଜହର ପଏଜନ, ବିଷ ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମନାଡ଼, ବିଷ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲେ ଜହର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲେ ପଦ୍ମର ନାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ବୃତ୍ତି, ବାଡ଼ ବା ଆବରଣ, ବୃତ୍ତି, ବୃତ୍ତି ତରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି ବାଡ଼ କିମ୍ବା ଆବରଣ, ଯେଉଁଟାକି ବାଡ଼ ଘେରା ହୁଏ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ତତତ୍ତ ଯଦି ଅଛି ତତତ୍ତରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି ହେଲେ ପେଶା, ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ପେଶା ଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ବେଳା, ବେଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ, ବେଳା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ତୀର, ଏଇଟା ବି ସମାନ ଶୋଭା ଯାଉଛି ହେଲେ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି। ଭିତ୍ତି, ଭିତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ତତତ୍ତ ହର୍ଷେଇତି ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ମୂଳଦୁଆ,
ଏବଂ ଭିତ୍ତି ଭିରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘିକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଭୟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭିତ୍ତି ତତତ୍ତ ହର୍ଷେଇତି ଥିଲେ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ମତ ଯେଉଁଟାକି ମନୋଗତ ଭାବ ଆଉ ମତ ମତଲବ ହେଉଛି ପାଗଳ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ମାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 30 ଦିନର ସମାହାର ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ହେଲେ ମାସରେ ଯଦି ତାଳବ୍ୟ ସ ଆସୁଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିରି। ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଦନ୍ତ। ତାପରେ ହେଉଛି ରଦ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବାତିଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅଟକି ରହିଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଯେଉଁଟାକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣନା କରାହୁଏ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଫଳା ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ସକଳ ଯେଉଁଟାକି ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ସକଳ ହେଉଛି ଯଦି ଦନ୍ତ ସ ଅଛି ହେଲେ ସମସ୍ତ, ଦନ୍ତ ସ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତ। ଶକ୍ତ କତକ୍ତ ତାଳବ୍ୟ ସ କତକ୍ତ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁଟାକି ଶକ୍ତ ଦୃଢ଼ ମଜବୁତ। ଆଉ ଶକ୍ତ ଦନ୍ତ ସ କତକ୍ତ ଥିଲେ ହେଇଯିବ ଆସକ୍ତ ବା ଅନୁରକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆସକ୍ତ ବା ଅନୁରକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଶଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ଭଗବାନ ତାଳବ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶଙ୍କର ଦନ୍ତ ସ ଶଙ୍କର ଅଛି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମିଶ୍ରଣରେ ଜାତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ। ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସାପଗ୍ରସ୍ତ ତାଳବ୍ୟ ସ ସପ୍ତ ଅଛି ହେଲେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ ସପ୍ତ ଅଛି ହେଲେ ସାତ ଯେଉଁଟାକି ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ସବଳ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଳବ୍ୟ ସ ସବଳ ଅଛି ହେଲେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସବଳ ଦନ୍ତ ସ ସବଳ ଅଛି ହେଲେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ସମ ଶାନ୍ତି ତାଳବ୍ୟ ସ ସମ ଅଛି ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦନ୍ତ ସ ସମ ଅଛି ହେଲେ ସମାନ, ଯେଉଁଟାକି ସମାନ ଭାବରେ ହେବ। ସମନ ଯେଉଁଟାକି ଯମ ତାଳବ୍ୟ ସ ସମନ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଯମ ଦନ୍ତ ସ ସମନ ଅଛି ହେଲେ ଆଦେଶ ପତ୍ର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ଧନୁସ୍ୱର ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱର ଅଛି ହେଲେ ଧନୁସ୍ୱର ହେବ ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ଅଛି ହେଲେ ପୋଖରୀ ବା ଦୁଧର ସ୍ୱର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଶତ ସହ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବ ଶତ ତାଳବ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲେ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ ଅଛି ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଏମିତି ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଥିର ସତ୍ୟ। ଶୁକ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଶସ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ରଭାଗ। ତାପରେ ସାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଳବ୍ୟ ସ ସାପ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ସାପ ଅଛି ହେଲେ ସରୀସୃପ ବା ବିଶେଷ ଏମିତି ହେବ ସରୀସୃପ ବିଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୂତ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ମାତ୍ରା ହେଇକି ସୂତ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ସୂତ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ସାରଥୀ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ସୁଧର ଅର୍ଥ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ହର୍ଷକାର ଅଛି ହେଲେ କଳନ୍ତର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ସୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ଅଛି ହେଲେ ଦେବତା ଏବଂ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ଅଛି ହେଲେ ବୀର। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ସୂଚିର ଅର୍ଥ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ଅଛି ସୂଚି ହେଲେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଛୁଞ୍ଚି। ନେକ୍ସଟ ଶୀତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ବା ଶୀତ ଋତୁର ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ଋତୁ ବିଶେଷ ଏବଂ ଶୀତ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷେକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଧବଳ, ଯେଉଁଟାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଶୂକର ଯେଉଁଟାକି ଘୁଷୁରୀ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଘୁଷୁରୀ ଆଉ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଶୂକର କହିଲେ ସହଜ, ଯେଉଁଟାକି ଇଜି ଥାଏ। ଶିରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ତାଳବ୍ୟ ସ ଅଛି ଆଉ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ହର୍ଷେକାର ମାତ୍ରା ଲାଗି ଶିର ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଇଯିବ ଶିଆର। ଶିଳ ପଥର ଖଣ୍ଡ
ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ହର୍ଷେକାର ମାତ୍ରା ଥିଲେ ହେଇଯିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘେକାର ମାତ୍ରା ଲ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ସ୍ୱଭାବ। ନେକ୍ସଟ ସମନ। ସମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯମ। ତାଳବ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲେ ଯମ ହେବ ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ସମନ ଅଛି ହେଲେ ଆଦେଶ ପତ୍ର ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ରବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିବା। ତାଳବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଯଦି ରଫଳା ଲାଗିଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଶ୍ରବଣ, ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ଯଦି ରଫଳା ଲାଗିଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଝରିବା। ନେକ୍ସଟ ଷଷ୍ଠୀ। 60 ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ। ଷଷ୍ଠ ହର୍ଷେଷ୍ଠୀ। ହର୍ଷେକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ଯଦି ଦୀର୍ଘେକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଘ। ଅର୍ଘର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲେ ୟଫଲା ଲାଗିଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଅବଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ମହତ୍ କର୍ମ। আর ଅବଧାନ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ମନୋଯୋଗ। ଅବହିତ ବିନିଷ୍ଟ ବା ମନୋଯୋଗୀ। ଆଉ ଅବିହିତ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଅନୁଚିତ, ଯାହା କରଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ କାମ। ଆବରଣ। ଆବରଣ ହେଲେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ଣୀ ଏବଂ ଆଭ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆଭରଣ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଭୂଷଣ। ଉପାଦାନ। ଉପାଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପାଧାନ ହେଇଗଲେ ହେଉଛି ତକିଆ। ଗୋଲକ। ଗୋଲକ ଥିଲେ ହେଉଛି ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଓକାର ମାତ୍ରା ଆସିଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ନେକ୍ସଟ ରଚିତ। ରଚିତ ହେଲେ ହେଉଛି କଥା ବିଷୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ହେଉଛି ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ, ଯେଉଁଟାକି ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ରଣ କର, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ। ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟୁତ। ଚ୍ୟୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଖଳିତ ଆଉ ଚ୍ୟୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ନେକ୍ସଟ ତଟକା। ତଟକା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସଜ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ଥାଏ। ତାଟକା, ଯେଉଁଟାକି ଆବାକାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ତୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ପ। ଆଉ ତୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦୂତି। ସମ୍ବାଦବାହିକା ନାରୀ, ଯେଉଁକି ଦୂତିକା। ଆଉ ଦ୍ୟୁତ, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଷା ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ ନଟ, ଯେଉଁଟାକି ଅଭିନେତା। ଆଉ ନାଟ, ଯେଉଁଟାକି ନୃତ୍ୟ ବା ଯାତ୍ରା। ନିଧନ। ନିଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନାଶ ଏବଂ ନିର୍ଧନ। ନିର୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନହୀନ। ପଟ। ପଟ ଯବନିକା କଦଳୀ ପଟୁଆ। ଆଉ ଖାଲି ପଟ ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପ୍ରଧାନ। ପରୀକ୍ଷା ଖଡ଼ଖାଇ। ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଗଡ଼ଖାଇ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ପରିଚ୍ଛଦ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପୋଷାକ। ପରିଚ୍ଛେଦ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଛରେ ଯଦି ଖାଲି ଛ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ପରିଚ୍ଛଦ ପୋଷାକ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଓକାର ମାତ୍ରା ଆସିଯାଇଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରସାଦ କୃପା ବା ଭୋଗ। ପ୍ରସାଦ କୋଠା ଘର। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରସ୍ଥ ବା ସ୍ତର। ପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ହେଉଛି ଓସାର। ଶତସ୍ଥ ଥିଲେ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ତର ଏବଂ ଶତସ୍ଥ ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଓସାର। ବଧ। ବଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହତ୍ୟା କରିବା, ହେଲା, ହତ୍ୟା। ଆଉ ବଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଧା। ବଲ୍ଲଭ, ଯେଉଁଟାକି ପାଚକ ବା ରୋଷେଇଆ। ବଲ୍ଲଭ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରିୟ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ମାଗଣ, ଯେଉଁଟାକି ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା। ଆଉ ମାଗଣା ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତାପରେ ଲିଖନ, ଲେଖିବା। ଲେଖନ ଲୁହା କଲମ। ଲିଖନ ଲି ଆଉ ଲେ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହାର। ସତ୍ତ୍ୱ ମହତ୍ ଗୁଣ। ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାର। ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ମହତ୍ ଗୁଣ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଅଧିକାର। ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ୱଫଲା ଲାଗିଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଦେବଲୋକ। ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ସାକ୍ଷର, ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଯେଉଁଟାକି ଦସ୍ତଖତ।
ସିଗ୍ନେଚର ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହୁଏ। ସ୍କନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକୀୟ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ହେଉଛି କାନ୍ଧ। ସୀମନ୍ତ ସୁନ୍ଥା, ସୀମାନ୍ତ ସୀମା ଶେଷ। ସୀମା ଶେଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି କହିଲେ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ହେଉଛି ବେଦ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଦାଢ଼ି। ମଫଲା ଲାଗିଲେ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି, ଶୁଣିବାକୁ ଏକା ଭଳି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥିଲା ତୁମର ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରାହେଲା ତାହାକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କରି ପଢ଼ି ନେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ସେଇଟା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।